Hello aspirant, welcome to the daily editorial analysis of the Assam Tribune newspaper. Before starting the analysis, I request you to subscribe the channel for getting the notifications and share to those who might be helpful from this analysis. Let's start today's important articles. The first article is Climate Summits, a Need for Reform. Okay, so the COP29, the 29th annual climate conference held in Azerbaijan. So etu ami agor newspapers bilakoto pori aisu amar jikhon COP29 hikhon Azerbaijanor Bakut apunar held hoisile. ঠিক আছে আৰু আৰ্টিকেলটোত কিহৰ বিষয়ে কৈছে এই সামিট খনৰ কিছুমান শৰ্টকামিংছ আছে আৰু কিছুমান বেনিফিটসও আছে okay so what are those shortcomings particularly in securing equitable and effective commitments from major emitters and high income nations so amar ki hoy jikhini major emitters hoy je jikhini greenhouse gas emission tare mane maximum contribution jikhini developed countries hoy hey countries bilakor thake karon industrialization to developed countries or mane basic e thake he karone mane hey desh bilak ki hoy major emitters hoy okay aru rule mote hey major emitters khiniye jikhini vulnerable countries ase just like our India কি কৰিব লাগে মানে আপোনাৰ help কৰিব লাগে economically so that আমিও মানে climate change টোক আপোনাৰ handle কৰিব পৰাকে বা tackle কৰিব পৰাকে আমি কিছুমান way follow কৰিব পাৰো because India এখন developing country হয় আৰু climate change মানে properly tackle কৰিব পৰা আমাৰ technology মানে যদি আমি adopt কৰিব লাগে আমাৰ ইমানখিনি ফান্ড নাই okay কারণ সব climate change to যেহেতু আপনার কি হয় গোটেই গ্লোব টুতে মানে ইফেক্ট পড়ে ন তো কন্ট্রিবিউশন টু আপনার কি হয় আমেরিকাত যদি এটা আপনার ইন্ডাস্ট্রি এমিট কৰি আছে তাৰ ইফেক্ট টু অকল আমেরিকাতে ৰৈ নাথাকে তাৰ ইফেক্ট টু হোল মানে ওয়ার্ল্ডতে সেই ইফেক্ট টু পৰিব okay so সেইটোৱে কৈছে কারণ মানে যেটো পার্সেন্ট হয় হে পার্সেন্ট টু যেহেতু ডেভেলপ কান্ট্রিজৰ বেছিকে আছে গতিকে আমিও যাতে কি কৰিব পাৰো হেতু মানে ফাইট কৰিব পাৰো হে ক্লাইমেট চেঞ্জ টোৰ লগত সেই কাৰণে আমাক মানে মানে ফাইনান্সিয়ালি হেল্প কৰিব লাগে যেটো নেকি তেওঁলোকে কৰা নাই ওকে কৰাটো নাই কিন্তু যিখিনি কৰিছে সেইখিনিও কি হৈ আছে ডেভেলপিং কান্ট্রিজ খিনিৰ ওপৰত এটা আপোনাৰ কি হৈছে এটা burden type হৈ আছে okay at COP29 wealthy nations placed $300 billion annually by 2035 to 8 developing countries আৰু COP29 যেটো নেকি আমাৰ আজাৰবাইজানত হৈছিলে তাতে সেই যিখিনি wealthy nations তেখেতসকলে কি কৰিছিলে যে কৈছিলে যে 2035 ৰ আগত আমি $300 billion পইচা এইখিনি ডেভেলপিং কান্ট্রিজ খিনিক দিম okay ঠিকে আছে দিব but কেনেকে দিয়ে as a loan okay যেটো নেকি আমাৰ ওপৰত burden type হে হৈ যায় so adding to the debt burden on the vulnerable nations okay so climate change মানে ফালৰ পৰাটো আমি পিছ পৰি আছো লগতে এতিয়া ইকোনমিক্যালিও আমাৰ হেতু burden হৈ গৈছে ultimately আমাৰ কি হৈছে আমাৰ harm হে হৈছে okay so despite possessing valuable traditional knowledge for sustainable adaptation their progress is stifled by debt okay যদি আমি কেনেবাকে traditional knowledge যদি আমি কিছুমান sustainable way follow কৰিব পাৰিছিলো এতিয়া সেই developed countries বিলাকে আমাক help কৰাৰ নামত এতিয়া আমাক মানে economically অকমান degradation হে কৰিলে
Okay, so these nations contributing minimally to historical emission. Aru amaro jikhini ki hoy, jikhini contribution hoy, hekhini ekebare minimum. Because industrially ami iman besi mane developed hua nai. Okay, so ekhini hol amar negative points. Okay, mane aru ase pisot kintu mainly itu mot rakhibo je jodio amak help korise but hey help to amar eta economic burden hoi ase, burden hoi porise. Okay, so eta ami kobo paru polluters pay principle. Etu eta positive point hobo. Polluters pay principle provides a fair framework for addressing climate inequalities. So jate bostu to equity hoi jay, june pollution kore he pay koribo lagibo. Okay, so yate apunar taxing emissions heavy industries jibilak dangor industry thake তেওঁলোকক heavily কি কৰা হয় tax দিব কাৰণে order দিয়া হয়. Levying fees on international transport, green bonds, এইবিলাক positive মানে way হ'ব. Polluter pay principle follow কৰি পেলাই এইবিলাক উলিওৱা হৈছে. Okay, so a global levy on maritime freight, high borrowing cost hinder developing countries investment in. Okay, so এইখিনি বুজি পালে যে এইখিনি আপোনাৰ polluter pay principle আন্ডাৰত আমাৰ এইবিলাক way আমি follow কৰিব পাৰো. Okay, so ইয়াতে আৰু এটা কৈছে যে high borrowing cost hinder developing countries investment in renewable energy. এই মাত্ৰ যেটো কলে আৰু so হেই যেটো আমাৰ renewable energy কৰিবৰ কাৰণে আমি try কৰি আছো, আমাৰ ইন্ডিয়া try কৰি আছে, so তাতেও বহুতখিনি cost মানে need হয় আৰু হেই cost খিনিৰ কাৰণে আমি borrow কৰিবলগীয়া হয় মানে in the form of loan. এইটো ultimately কৈছে then fossil fuels the primary cause of climate change received limited focus at COP29. এতিয়া চাব আমাৰ mainly climate change to কাৰ কাৰণে হৈ আছে burning of fossil fuel. Okay, hey burning of fossil fuel tour oporat kintu focus to COP29 ot. Etia ami COP29 or limitations or kotha pori aso. COP29 ot hey focus to komke dia hoise. Why? Because Azerbaijan khon ki hoy a nation historically tied to oil. Okay, gotike henekwa ekhon country enu kyo kobo je fossil fuel burn nokorok buli. Okay, so the country's leaders emphasize the importance of oil and gas. Ulta to he koise je importance to he koi ase oil aru gas to mane keneke mane eta role eta play kori ase. Okay, complicating the discussion on renewable energy transition. Okay, so renewable energy took ami practice ot anar karne amar mane discussion to korar karne mane okoman disturbance e feel kora goisile he discussion to. Okay, aru eta challenge koi aso amar next jikhon COP30 hobo goi ase hikhon hobo Brazil ot. Okay, and Brazil plans to expand oil and gas production, raising doubts about its emission reduction commitments. Okay, aru Brazilio ki expand koribo goi ase oil and gas production. Gotike etia etu to doubt hoise je COP30 to mane Brazilot ei kotha to discussion koribo paribo ne fossil fuel ban kora kotha to. So fossil fuel subsidies a major obstacle to climate action. Okay, so continue to support carbon intensive energy. Okay, mane carbon to kami jiman pare eliminate koribo lage kintu he fossil fuel to mane replace kore renewable energy ana kotha to ami mane fully discussion aha na ebar mane COP29. Okay, kintu eta kotha ana hoisile COP29 ot jitu neki the agreement on global carbon market rules. So carbon market to ki hoy carbon market allow polluters to offset their emission by funding projects that theoretically reduce or capture greenhouse gases elsewhere. Okay, carbon market. So carbon market eta apunaloke koisile etu definition eta moi kiba hudisilu etu carbon related e okoman pahorilu moi. So carbon market to ki hoy etu apunaloke mokaje comment section ot janabo. So moi praye apunalokok eta duta kiba khudi thaku comment section ot janabor karone aji moi apunalokok carbon market to khudisu. Carbon market mane ki apunaloke comment section ot janao.
So additionally, the temporary nature of many carbon storage methods such as reforestation complicates their role in long-term climate strategies. Events like wildfire can release stored carbon back into the atmosphere. Sabok bahut mane ki kora hoise, way follow kora hoise jen apunar ki hoy carbon storage mane carbon to storage hoi thake jeneko reforestation korise. কিন্তু যেতিয়া wildfire দিয়া হয় হয়নে আৰু আমাৰ বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টত যেটো আপোনাৰ shifting cultivation বুলি এটা আছে slash and burn এইবিলাক কৰাৰ ফলত কি হয় আকৌ কাৰ্বনটো এটমস্ফিয়াৰত গুচি যায় এই কাৰ্বন ষ্টৰেজ কৰা মানে মেথডটো মানে এটা এনেই মানে বস্তুটো ভ্যালুলেস টাইপ হৈ গল যেতিয়া আপুনি সেইখনকে আকৌ জ্বলাই দিলে slash and burn কৰিলে গতিকে কাৰ্বনটো আলটিমেটলি আকৌ ঘুৰিয়ে গল ন এটমস্ফিয়াৰত আকৌ কি হল মানে ক্লাইমেট চেঞ্জত আকৌ কন্ট্ৰিবিউট কৰিলে সো হেইটোৱে যে বস্তুবিলাক কি হ'ব লাগে মানে সাস্টেইনেবলি মানে ইউজ কৰিব লাগে ওকে তো চাব কিন্তু COP29 ৰ কিছুমান পজিটিভ সাইডসও আছে progressও কিছুমান হৈছে যেনেকুৱা বাংলাদেশ floating farm exemplify how traditional practices can address seasonal flooding. So তেওঁলোকৰ এটা floating farm এটা মানে way follow কৰিছিলে যেটোৱে নেকি আমাক কি কৰে seasonal flooding tour পৰা আমাক মানে address কৰিবৰ কাৰণে শিকায়. Okay, while Pacific Island communities lead efforts to restore coastal ecosystem to restore কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান way তাতে মানে discussionত কৈছিলে including mangroves and coral reefs. So mangroves, coral reefs এইবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে জিওগ্ৰাফিত পঢ়িব পাব এনভায়ৰনমেন্টালতো পাব so serving as natural defenses against rising sea and extreme weather. So mangrove, coral reefs এইবিলাক কি হয় essential part of our environment. So এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পজিটিভ পইণ্টও আমাৰ COP29 ত ডিসকাশন কৰা হৈছে. Okay, then urban areas in flood prone regions are also adopting innovation solutions. So এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ডিসকাশন কৰা হৈছে but fossil fuelৰ কথাটো ইমানখিনি তাতে ডিসকাশন কৰা হোৱা নাই হেতু মেইন ডিমেৰিটস আৰু এটা ডিমেৰিটস হেতুৱে পালো যে যিখিনি ফান্ডিং আৰু ফান্ডিং ৰিলেটেড হেতু আমাৰ লোন হিচাপে এটা ডেপ্ট বাৰ্ডেন হৈ গৈছে তাৰপিছত চাব as COP30 approaches in the Brazil. Okay, so Brazil's rich ecological diversity, including the Amazon, places it as the center of global climate talks. গতিকে তাতে এটা মানে good discussion এটা হ'ব বুলি hope কৰা হৈছে because যিখন Amazon forest যাক আমাৰ lung of the earth বুলি কোৱা হয় হয়নে because তাতে maximum carbon cycle to যেটো হেতু তাতে বহুত বেছিকে হয় আমাৰ whole world ৰ ভিতৰত. So the nations pledges to end deforestation by 2030 and expand renewable energy showcase its commitment to sustainability. So আশা কৰা হৈছে যেন হেনেকুৱা ধৰণৰ pledges বিলাক COP30 ব্ৰাজিলত লোৱা হ'ব. Okay, so balancing economic growth and environmental goals will be pivotal. Inclusive preparations are vital, engaging indigenous communities, scientists, civil society and industry. আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডিসিশন বিলাক মানে অকল মানে যে গভৰ্নমেন্টে কৰিব হেনেকুৱা নহয় ইন্ডিজিনাস কমিউনিটিজ বিলাকৰো কি থাকিব ৰেসপন্সিবিলিটি থাকিব সায়েন্টিস্ট বিলাকেটো হেল্প কৰি আছে টেকনলজিক্যালি যিমান পাৰে আৰু ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাকেও কিছুমান ৰেসপন্সিবিলিটি মানে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰো কিছুমান ৰেসপন্সিবিলিটিজ আছে যে মানে যে পলিউশনটো মানে কিমানখিনি মানে কৰে তেওঁলোকে বা ধৰক যেতিয়া ধোঁৱা ওলাব চিমনিজ বিলাকৰ সেই ধোঁৱা বিলাক ৰাখিব পৰাকে কিছুমান আজিকালি মানে কিছুমান ৱে ফলো কৰিব পাৰি ন গতিকে হেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক মানে প্ৰত্যেকটো সাইডৰ পৰা যেতিয়া কন্ট্ৰিবিউট কৰিব তেতিয়াহে আমাৰ ইন ৰিয়েল টাৰ্ম আমাৰ মানে সেই ক্লাইমেট চেঞ্জক আমি ফাইট কৰিব পাৰিম ওকে সেই ক্লাইমেট সামিট বিলাক হেল্প কৰাৰ আমাৰ মানে কথাবিলাক মানে হেয়া হ'ব মানে ফ্ৰুটফুল হ'ব ওকে সেই কাৰণে কৈছে a need for reform অকল মানে প্লেজেস বিলাক লৈ থাকিলে নহব এই প্লেজেস বিলাক যেন সঁচা হয় বা ৰিয়েল হয় এনেকুৱা হ'ব লাগে ওকে
Come to the next article, which is Constitution a living document. Yate ki hoy Constitution khonok living document boli kiyo koy? Because amar Constitution khon neither rigid nor flexible. বহুত বেছি ৰিজিডো নহয় যে আমি তাক আমি এমেন্ডমেন্ট কৰিবই নোৱাৰো আৰু বহুত বেছি ফ্লেক্সিবল নহয় যে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ কৰি দিম তেনেকুৱাও নহয় সেইকাৰণে যে আমি কনষ্টিটিউচন খনক আমাৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো তাৰ প্ৰভিজনছ বিলাক মানে যেহেতু আমাৰ সোসাইটিখন সদায় চেঞ্জ হৈ থাকে গতিকে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনছ বিলাকো হয়তো চেঞ্জ হ'ব কৰিব লগা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে এ লিভিং ডকুমেন্ট এনেকুৱা নহয় যে তাক আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো okay সেইকাৰণে মেইনলি আমাৰ কনষ্টিটিউচন খনক লিভিং ডকুমেন্ট বুলি কোৱা হয় okay so আৰু কনষ্টিটিউচন খনৰ যিখিনি আমাৰ ফিচাৰ্স হয় সেইখিনি লৈ পেলাই মানে আমাৰ কি হয় মানে কনষ্টিটিউচন খন বনোৱা হয় মানে সেইখিনিয়ে মেইনলি কি মানে লিভিং হৈ থকাৰ মানে এটা মানে কজ okay যেনেকুৱা আমাৰ কি আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে হয়নে সেকুলাৰিজম আছে তাৰপিছত মাইনৰিটিক প্ৰটেকশ্যন দিয়া আমাৰ হেয়া আছে মানে প্ৰভিজনছ আছে তাৰপিছত সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ আছে যেনেকুৱা লেজিসলেচাৰ এক্সিকিউটিভ জুডিচিয়াৰী সবৰে বেলেগ বেলেগ পাৱাৰছ থাকে okay তাৰপিছত আপোনাৰ ডেমোক্ৰেটিক গভৰ্নমেন্ট এখন আছে ৰুল অফ ল আছে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি আছে বা ইউনিভাৰ্সেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি আছে যেতিয়া আমি 18 ইয়াৰ্সৰ পৰা সবে ভোট দিব পাৰো irrespective of race caste sex হয় না নহয় so আৰু সবে আমি ইকুৱেল হয় okay according to the constitution so মানে এই গোটেই কথা সামৰি পেলাই আমাৰ বহুতখিনি আৰ্টিকলছ ইনক্লুড হৈ আছে কনষ্টিটিউচন খনত okay যাৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ ইন্ডিয়া খনত মানে এজন মানে কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিটিজেন হিচাপে আমি সিটিজেনশিপ এনজয় কৰি আছো এই কনষ্টিটিউচন খনৰ কাৰণে আমি কি কৰি আছো এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ আমি এনজয় কৰি আছো okay তাৰপিছত এটা আছে আপোনাৰ কি কয় প্ৰভিজন এমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজন okay so এইটো কেতিয়া imposition of emergency in 1975 by Indira Gandhi's administration এটা মনত ৰাখিব ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইমত এবাৰ ইমাৰ্জেন্সি ডিক্লেৰেচন হৈছিল 1975 ত তাৰপিছত যেটো আমাৰ প্ৰিএম্বল আছে তাতেটো মানে ভালেখিনি কথা আছে এনেকুৱা বিলাক যে sovereignty socialism secularism okay so fraternity এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়াৰ্ড বিলাকৰ টাৰ্মছ বিলাক আপোনালোকে পঢ়িব প্ৰিএম্বল নামৰ যেটো চেপ্টাৰ আছে সেই চেপ্টাৰটোত আপোনাৰ এই টাৰ্মছ বিলাক আছে ধুনিয়াকে এইখিনি পঢ়িব বিকজ সেই টাৰ্মছ কেইটাৰো আপোনাৰ লিখিব আহে মানে মিনিংস বিলাক UPSC ৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনত সেই টাৰ্মছ বিলাকৰ মিনিং লিখিবৰ কাৰণেও কোৱেশ্চন আহিছিলে okay আকৌ ধৰক এডুকেশনক আমি এজ এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট মানে ৰিসেন্ট মানে এটো একদম আগৰ পৰাই নাই অৰিজিনাল কনষ্টিটিউচনত নাই এটো ৰিসেন্ট মানে আপোনাৰ এমেন্ডমেন্টত কৰিছে ৰাইট টু এডুকেশন টো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বুলি okay আৰু পভাৰ্টি এলিভেশন তাৰপিছত ইকুইটেবল এক্সেস টু পটেবল ওয়াটাৰ হাউচিং ৰাইটস এইবিলাক কিছুমান নতুন নতুন ধৰণৰ বস্তু মানে তাতে ইনক্লুড কৰি গৈ আছে আৰু এইবিলাক এমেন্ডমেন্ট থ্ৰু এমেন্ডমেন্ট কৰি আছে সো দ্যাট কি হয় আমাৰ লাইফ বিলাক আকৌ ডেভেলপ হয় okay so এতিয়া ৰাইট টু এনভায়ৰনমেন্টও আছে ৰাইট টু ফ্ৰেশ এয়াৰ ৰাইট টু হয়নে সো আমি যদি এটা পলিউটেড এৰিয়াত বাস কৰি থাকিব লগিয়া হৈছে তেতিয়াও আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছটো নাইকিয়া হৈ যায় বুলি কয় মানে এতিয়া কিন্তু আগতে হয়তো সেই কনসেপ্টটোৱে নাছিলে এতিয়া পলিউশন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সেই কনসেপ্টটো আহি গৈছে গতিকে সেইটো এটা নিউ আইডিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউচন খনত আমাৰ ইনক্লুড কৰা হ'ল সেই কাৰণে কৈছে কি লিভিং ডকুমেন্ট হয় হি ৰিজিড নহয় মানে ৰিজিড হলে বস্তুটোক আমি চেঞ্জে কৰিব নোৱাৰিলো হয় ওকে আৰু এটা কথা আৰু কনষ্টিটিউচন খনৰ এনেকুৱা কিছুমান হেয়া আছে যে কি হয় আমাৰ ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি হয় সেই কাৰণে আমাৰ গভৰ্নমেন্ট খনো আমাৰ ওচৰত একাউন্টেবল হৈ থাকে মানে ধৰক যিবিলাক আমাক
প্ৰমিস কৰে সেই প্ৰমিস বিলাক যদি মানে ফুলফিল নকৰে তেতিয়া নেক্সট টাইম মানে সেই যেটো পলিটিক্যাল পাৰ্টিয়ে ফুলফিল নকৰিলে তেওঁলোকক আমি আৰু নেক্সট টাইম ইলেক্ট নকৰো মানে যদি আমাক ডিসস্যাটিসফাই কৰে ওকে সেই কাৰণে গভৰ্নমেন্টখন আমাৰ ওচৰত একাউন্টেবল হৈ থাকে সেইটো এটা ওয়ান টাইপ অফ কি হল যে এটা ৰেসপন্সিবিলিটি হল একাউন্টেবিলিটি হল ওকে সো Dr. B.R. Ambedkar কি কৈছিলে the principal architect of the constitution he was the মানে আমাৰ যিখন draft committee আছিলে constitution খন বনাওতে তেতিয়া তাৰে head আছিলে draft committee leader আছিলে আমাৰ B.R. Ambedkar আৰু তেওঁ কৈছিলে যে our constitution is not a mere lawyer's document but a vehicle of life and its spirit is always the spirit of the age okay এটা question suppose ahi gol je our constitution is a living document describe okay apuni bilak likhile living document or mane hei karone likhile kiba kibi likhi pele apuni hekhot B.R. Ambedkar e dia jitu apunar quote ei quote to include korile okay so eneke apunar marks eneke barhe mane এই যে আমাৰ ডিফারেন্স হৈ যায় মার্কস বিলাকৰ সবৰে পৰীক্ষা ভাল হয় বাট কিছুমানৰ এক্সাম হলাই কিছুমানৰ নোলাই হেইটোৱে কথা যে যাৰ আনসাৰটো অকমান হলে ডিফারেন্ট হয় কোড ইউজ কৰিব বা হেনেকুৱা হেইতিয়া আনসাৰটো ডিফারেন্ট হৈ যায় মানে মার্কস এইটো ক্যারিটো বেছি হৈ যায় ওকে সো এইটো মই কৰি দিছো Next আছে দুটা আকো অকমান ইম্পৰ্টেন্ট সব obstacles ridden ইয়াতে আছে আপোনাৰ one nation one election যেটো কাৰ বিষয়ে হয় যেটো simultaneous electionৰ বিষয়ে হয় ওকে যে যেটো আমাৰ লোকসভা ইলেকশন আৰু স্টেট এসেম্বলি ইলেকশন হেইটো একেলগে মানে হেল্ড কৰাৰ কথা মানে হেয়া কৰে মানে আমাৰ যিখন প্ৰেজেন্ট গভৰ্নমেন্ট সাপোৰ্ট কৰে ওকে আৰু ৰিসেন্টলি এখন কমিটিও মানে বনোৱা গৈছে যত কোনে হেড কৰিছিলে আমাৰ ফৰ্মাৰ প্ৰেসিডেন্ট ৰামনাথ কোবিন্দে ওকে কিন্তু কিছুমান আপোনাৰ হেয়াও আছে ডিমেৰিটস আছে কিছুমান মেৰিটস আছে ওকে সো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত মই হেয়া দিম আজি এটা কোৱেশ্চন দিম মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিংৰ কাৰণে হেতু লিখিব ট্ৰাই কৰিব এটো সাইমালটেনিয়াস ইলেকশনৰ ওপৰতে মই লিখিবৰ কাৰণে দিম ওকে সো কমেন্ট সেকশনত মই টেলিগ্ৰামৰ লিংকটো হদাই দি আছো জয়েন কৰি লব ওকে come to the next article Gukesh rules the world so সবে গম পাইছে এটো নিউজ আহি আছে so 18-year-old grandmaster Gukesh became the youngest world chess champion defeating eto কাক ডিফিট কৰিছে এটো মত ৰাখিব কাৰণ সবে জানে কোনে জিকিছে কিন্তু হয়তো কাৰ এগেইনষ্টত জিকিছে হেতু নপঢ়িব পাৰে আৰু হেতুকে এক্সামত দি দিব পাৰে ওকে ডিং লিডেন অফ চাইনা Okay, আৰু Gukesh কাৰ পিছত আহিছে he is becoming the second Indian after the legendary Viswanathan Anand এটো মত ৰাখিব to win the world title আৰু ইয়াতে কেইজনমান মানে আপোনাৰ চেছ প্লেয়াৰ্ছৰ নাম দিয়া আছে একেটাও মত ৰাখিব because আজিকালি পাৰসন জনৰ নাম দিব আৰু কেইজনমান পাৰসনৰ এনেকে নাম দিয়ে আৰু ইফালে গেম কেটাৰ নাম দিব and match the following বুলি আহে okay badminton থাকে chess থাকিব gymnastic থাকিব আৰু ইয়াতে পাৰসনস বিলাকৰ নাম থাকিব okay so hey match the following ৰ কাৰণে বিহেকে পাৰসনস বিলাকৰ নাম মনত ৰাখাটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে কাৰণ এতিয়া স্পৰ্টছৰো বহুত ইম্পৰ্টেন্স আহি গৈছে পৰীক্ষা বিলাকত okay ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আছিল thank you for watching the video